माता जी तुसी अपनी अखां दे नाल वो मंजर देखिया 47 दे विच जिहड़ा होया भारत पाकिस्तान दी वंड होई आ। असीं जदों अज फिल्मां देखदे हां, असीं फिल्मां दे विच देखदे हां कि इस तरह दे हालात होए, कतलेआम होया, ट्रेनां भर भर के जिहड़े उत्थे एक पाकिस्तान तो भारत वालों आए उजाड़ा जिहड़ा होया सारा कुल मिला के कह दईए। उस वक्त दिल हिल जाने वाली गल्लां सी जो कि अखा च वेखियां, जो बीतियां, जो मेरे परिवार नाल बीतियां जां मेरे पिंड च बीतियां, वो मैं तैनूं मेरा दिल कंब जांदा उस वेले। जिवें परिवार दे विच तुसी सारे सी, एकदम अचानक किस दे वल्लों कोई खबर आई, सुचेत किया गया, तुसी मैं 6 साल दे तुसी उदों सी, तां किवें पता लग्गिया कि अजिहा कुछ होण वाला? तां सब तो पहला फिर परिवार दे विच किस तरह दा माहौल होया? हसदा वसदा परिवार सी, ऐसी कोई गल महसूस भी नहीं सी हुंदी जी। साडे परिवार विच पढ़ाई नूं बड़ी अहमियत दित्ती जांदी सी ते स्कूल पढ़न जांदे सी, मुंशी लैके जांदा सी तांगे ते दोवां भैण भरावां नूं, मेरा छोटा भरा सी ते मैं जी उन्नी देर उत्थे बैठे रहिंदा जिन्नी देर असीं ना आउंदे ते फिर सब लैके भी उही आउंदा। दादा फादर ने सलाह बनाई कि कुछ समय वास्ते भी आपां अपने परिवार नूं किते पासे छड्ड दिंदे आ ते आपां इत्थे आपदे घर दी राखी रवांगे। दादा जी ने भी इस विच पहलां हाँ कर दित्ती ते बाद विच पता नहीं उन्हां दे मन च की आया। वो कह लगे नहीं इत्थे दफन कर देंगा। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ? ना कि कोई जात पात बारे नहीं सी कुछ भी कहा जा सकता जी, कोई अंदाजा लाने का मौका भी नहीं मिलिया। तो दादा जी की नज़र पई, लोगों ने वेख्या दरवाजे बंद ने, 8-8 फुटिया कंधा हुई सी, तो वो कंधा ते चढ़ने शुरू हो गए। तो मेरे दादा जी ने फायरिंग की जिस नाल 2 आदमी डिग पे, कंध ते चढ़ते डिग पे, डिगे अंदर बाहर। जैसे पखा गया तो मेरे ताया जी ने फायरिंग की जिसदे 4 आदमी मारे गए। 4 आदमी मारे जान ते उन्हें कोशिश की कि असीं इन्हां बाहर खिंच के लियाइए जां अंदर वड़िए। तुसी पूछा होगा भी ये आखिर हो की रहा? माता ने कहा भी गोली चल गई तुहाडे दादा जी ते, भज्जो एक थां ते बैठ जाओ। असीं सहम दे मारे उन्हां पौड़ियां च बैठे रहे सारी रात। उस वेले एक गड्डी कटावड्डी कीती आई जिहदे विच वेख्या, अखां वेख्या, किसी दी बाह नहीं सी, किसी का सिर नहीं सी, लाशा लटकदियां सी, करबलाट सी। अच्छा जी। तो सहम गए, तो मिलिटरी ने ट्रक खड़े कर दिते। अज भी मेरे ख्याल वो दीवार कायम है। वो गड्डी कित्थों पाकिस्तान तो ही सी? जिस कंडीशन च मैं वेख्या अखां नाल आपदे बाप नूं, वो मैं बयान नहीं कर सकती, मेरी आत्मा रोन लग जाती है। एक शाही सरदार जिन्हें आपके हाथ ना गिलास पानी का ना पीता हो तो उसकी एक कंडीशन, वाल कट्टे हुए, दाढ़ी बिल्कुल क्लीन शेप, अच्छा जी, ते कैदियां वाले कपड़े। तुसीं देख रहे हो रोजाना लोकनाथ टीवी ते मैं हाँ इमरान मलिक। अज असीं तुहानूं एक अजिहे इंसान दे नाल मिलवाउण जा रहे हां जिन्हां ने अपनी अखां दे नाल, जिन्हां ने बचपन दे विच ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜ਼ਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਕੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਝੰਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤੇਗੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ पाकिस्तान दे विच उस पूरे मंजर नूं सन 1947 दे ਉਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਿਆ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ, ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ पाकिस्तान तो भारत वालों आए उजाड़ा जिहड़ा होया सारा कुल मिला के कह दईए तुसीं अपनी अखां दे नाल देखिया। तां सब तो पहलां ये जानना चाहांगे कि तुहाडी उस वेले उम्र किन्नी सी? मैं उस वेले 6-7 साल दे विच सा। मैं अपने अखां नाल जो कुछ वेख्या, जो कुछ साडे नाल बीती, मेरे परिवार नाल बीती, मैं तैनूं दस्सांगी और ये बिल्कुल सच्चाई है भी उस वक्त
ਦਿਲ ਹਿਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੇਖੀਆਂ, ਜੋ ਬੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੌਣ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਦਾਦੀ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਭੂਆ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਸਨ, ਬੀਬੀ ਭਗਵੰਤ ਕੌਰ। ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੋਕਲ, ਤਹਿਸੀਲ ਚੂਣੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜੈਲਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤੇ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਮਿਲਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਰਨ ਧੜਕ ਔਰਤ ਸੀ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜੀ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਤਬਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਹੀ ਮੋਕਲ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦਰਿਆ ਨੇ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਰਿਆ ਨੇ ਉਹ ਸੱਟਿਆ ਸੀ ਮਿੱਟ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਦੀ ਹਵੇਲੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੈਲਦਾਰ ਬਸਤੀ ਜੀ, ਜੈਲਦਾਰ ਬਸਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਤੇ ਮੋਕਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ ਜੀ। ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪੜਨ ਗਏ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰ ਵੀ ਸੀ, ਸਰਗੋਦਾ ਇੱਧਰ ਸਭ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ। ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਵਸ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖਬਰ ਆਈ, ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ? ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ? ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਕੂਲ ਪੜਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਟਾਂਗੇ ਤੇ 2 ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਕਸਰ ਲਾਹੌਰ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਰਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਇਆ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸਰਦਾਰ ਹਬੀਬੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਜ ਪਲਟਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਬਹੁਤਾ ਬਾਹਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਰੇਡੀਓ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮੋਕਲ ਦਾਦਾ ਹੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੀ ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੋਸਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਿਆਕਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਠੀਕ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਸਮਝਦਾਰੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵਾਂਗੂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਫਾਦਰ ਨੇ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਬੁਝਦਿਲੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਘਰ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਥੋੜੇ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਪਏ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਲਚਲ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨਾਲ, ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਸੱਦ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੇ ਰਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆਪਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਘਰ ਸੱਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤਵਨ ਬਰਾਦਰੀ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਛੋਟਾ ਪਿੰਡ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੈਲਦਾਰ ਬਸਤੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਬਣਵਾਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਕੂਲ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਸਬਾ ਸੀ, ਸਮਝੋ ਮੋਕਲ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਸਬਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੁਣਨਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਅਸਲਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਗੈਰਾ, ਬੰਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਵੇਲੀ ਦੇ 2 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਹਵੇਲੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ 7-8 ਕਿੱਲੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ 3 ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਇਕੱਠ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਵਿੱਚ ਸੂਈਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਉਸ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜੂਮ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵੇਲੀ ਚ ਗੇੜਾ। ਜਾਨਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ, ਜਾਤ ਦੇ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨੇ, 8-8 ਫੁੱਟੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਆਦਮੀ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਕੰਧ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਡਿੱਗੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਜੀ। ਹਜੂਮ ਪੈ ਗਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖੜੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਖੜੇ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਆਦਮੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। 4 ਆਦਮੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਈਏ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜੀਏ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੰਕਾ ਤਾਂ ਸੀ, ਸ਼ੰਕੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਸੀਂ ਸਭ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਖੂਣਾ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਔਰ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਦਾਦੀ ਸਭ ਘਰ ਸੀ ਜੀ। 3-4 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਵੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸੁਣੀ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਲਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਪਰ ਮੋਰਚੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਜੀ, ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ 'ਚ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਕਮਸਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਹਜੂਮ ਭੱਜ ਉੱਠਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਤਾਂ ਖਿੰਡਰ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਾੜ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੜਾ ਸੀ ਘੋੜਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਕਿ ਉਧਰ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਥੋੜਾ 1 ਫਰਲਾਂਗ ਤੇ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਿਣ ਸੀ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵਹਿਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਰਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਖਬਰ ਸੀ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਾੜ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਟੱਪੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਜੂਮ ਬਣਾ ਕੇ ਜੈਲਦਾਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਪ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੁਝ ਫੱਟੜ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਮਰੇ ਵੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਚ ਕਮਸਾਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ
ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਦਾਦਾ ਜੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਘੋੜਾ ਦੌੜਿਆ, ਬਾਪ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਟੱਪ ਕੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਚ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਬਚਪਨ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਸ ਵਕਤ 4 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆ 4 ਵਜਣ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫੀਡ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਾਣੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀ, ਪੌੜੀਆਂ ਸੀ ਘਰ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਠੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ 8 ਟਾਹਲੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਹਲੀਆਂ, ਕਈ ਕੁਛ ਦਰਖਤ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਤਾਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਦਾਦੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਤੇ ਚਾਚਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਧਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਆਖਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਆਖਰ ਅਕਸਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਘਰ ਚ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੇ, ਭੱਜੋ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਸਹਿਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਸੀਬ ਸੀ, ਸਹਿਮ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਡਰ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਾਂਗੂ ਜੀ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਆਦਤ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚ ਨਾ ਬੱਬੂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਣਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਵੇਲੀ ਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਗਰਜਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦੌੜ ਕੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ, ਸਰਦਾਰ ਜਿਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਜਿਉਂਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਥਿੜਕਿਆ ਜੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਮਸਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਉਧਰੋਂ ਉਧਰੀ ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਬਰਛਿਆਂ ਨਾਲ, ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਕਤਲੇਆਮ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਫਿਰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵੀ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ। ਉਧਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸੀ, 400 ਆਦਮੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 400 ਆਦਮੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ 400 ਆਦਮੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣਾ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਔਰ ਜੈਲਦਾਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੰਨੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਵੇਖਿਆ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਹਿਸੀਲ ਚੋਣੀਆਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਵੀ ਮੋਕਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਤਲੇਆਮ, ਜੈਲਦਾਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਗਾਰਦ ਆ ਗਈ 4 ਵਜੇ। ਗਾਰਦ ਆ ਗਈ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕੋਲ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਹਵੇਲੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਠੀਕ ਰਹੇ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮਾਮਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਆ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਾਡਾ ਨੌਕਰ ਇੱਕ ਗਿਆ, ਘੋੜੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਨੇਵੀ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਆਏ ਸੀ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਬਾਪ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਰਾਤ ਚੱਲੇ। ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਆ ਜੈਲਦਾਰ ਤੇ ਆ ਜੈਲਦਾਰ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ।
ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਦਾ ਪਰਸ ਵਗੈਰਾ ਭੇਜਤਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੜਾ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਲਾਭ ਚੰਦ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਵੱਡੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿੰਦ ਜਿਵੇਂ ਬਚਦੀ ਜਿੰਦ ਬਚਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁੱਖ ਸੀ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮਿਲਟਰੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ 4 ਵਜੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਕਾਠੀਆਂ ਪਵਾਈਆਂ। ਘੋੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਪਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੱਥੋਂ ਖਾਲੀ, ਬਿਨਾ ਸਮਾਨ ਲਏ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਨਾ ਸਮਾਨ, ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫੀਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਸਤੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਚਾਹ। ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਖਰ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਕਸਰ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਪਏ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਔਕੜਾਂ ਆਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਤਮਨ ਬਰਾਦਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੰਘਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਸਰਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਸੰਘਾ ਹੈ ਬਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤੀ ਬੈਠੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠੀ ਹੈ। 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਉਹ ਤਵਣ ਬਰਾਦਰੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੋਕਲ ਬਰਾਦਰੀ ਸਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨਿਕਲ ਪਈ। ਕਾਫਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਹਿਸੀਲ ਚੂੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆੜ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਪਏ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੋਈ 2 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡੰਡੇ ਸੀ ਇਕੱਲੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜੀਆਂ 2 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ ਤੇ 2 ਆਪ ਰੱਖ ਲਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਸੀ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾਲ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਦੇ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੁਰਕਾ ਪਵਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡੇ ਕਾਫਲਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੋੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੂੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਚੂੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਬੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਤਹਿਸੀਲ ਚੂੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਹਿਸੀਲ ਚੂੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਜੀ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਮਾਮਦੀਪੁਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਕਲ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਚੂੜੀਆਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਾਮਦੀਪੁਰ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਸੀ ਤੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭੈਣ ਘਰ ਚੱਲੀਏ ਪਿੰਡ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਜੀ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਮੋਕਲ, ਤਹਿਸੀਲ ਚੂਣੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤਹਿਸੀਲ ਚੂਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਸੂਰ ਤੇ ਕੰਗਨਪੁਰ ਮੰਡੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਸ ਰਾਤ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਤਲੇਆਮ ਹੀ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਭੂਆ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਮਾਮਦੀਪੁਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ, ਲੋਕ ਮਗਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਭੂਆ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 12 ਪਿੰਡ ਵੱਜਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਬੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਠ-ਬਾਠ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਰ ਅਮਨ ਅਮਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਹਿਲਜੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਲਾਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਭੂਆ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਭੂਆ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਭੂਆ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਦੇ ਚਾਚਾ ਦੇ ਘਰ ਡਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਡਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹੀ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੋਕਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਵਾੜਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਜੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਖਿੱਚ ਲਈ ਉੱਪਰ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਿੰਦਰਪਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਸੰਘੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਉਹ ਜਦੋਂ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿੰਦਰਪਾਲ ਡਾਕੂ ਚਲੇ ਗਏ। 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਸਹਿਮ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਲੁਕ ਗਏ। ਕੋਈ ਮੰਜਿਆਂ ਥੱਲੇ, ਕੋਈ ਕੋਠੇ ਦੀਆਂ ਨੁੱਕਰਾਂ ਥੱਲੇ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਸਕਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਰੇ। 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਪਰ ਡਾਕੂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੀਏ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਕੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾਲ? ਇਹ ਸਭ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਲੱਦ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਗੰਗਾਨਗਰ। ਉਹਨੇ ਇੱਧਰ ਮਰੱਬੇ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੋਕ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲਿਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਨਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਪਈ ਹੈ, ਵੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ 4W ਚ ਰਹਿ ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੱਕ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ? 15-20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ? ਸੇਫ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਸੇਫ ਜਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਤੇ ਦਾਦਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ, ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਵੀ ਮਿਲਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਪਰ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਰਵਾਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਵੀ ਰਾਤ ਵਕਤ ਨਿਕਲੇ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇ, ਪਰ ਜਸਵਤ ਆਏ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਨਿਕਲੇ। ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਨੌਕਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਫਿਰ ਕਦੋਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸੂਰ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਸੂਰ ਜੇ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਬੜੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਤੇ ਕਸੂਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੋਕਲ ਜੈਲਦਾਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਮੋਕਲ ਜੈਲਦਾਰ ਆਪ ਖੁਦ ਕਸੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਨਜ਼ਰ ਬੰਦ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਫਿਰ? ਇਹ 3-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਬੰਦ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੋਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁਕਮ ਸੀ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੈਰਵਾਈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਅਖੀਰ ਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਆਪਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਅਟਾਰੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਤੁਰ ਪਏ ਸੀ ਜੀ, ਗੱਡਿਆਂ ਬਲਦ ਤੇ ਸਭ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਸੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਤੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਗ ਸੁੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਫਿਰ? ਮਤਲਬ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। 1 ਸਾਲ 14 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਭਰਾ ਸਰਦਾਰ ਹਬੀਬੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਇਲਾਕਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ ਸੀ? ਨਹੀਂ,
ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦਾਦੀ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਟਾਰੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਧੀ ਸੀ, ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਸਰਦਾਰ ਜਿਉਂਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੋਹਣੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਸੀ। ਕਦੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚਿਬੜਾ ਦੀ ਚਟਨੀ ਨਾਲ ਤੇ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ। ਅੱਛਾ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਲਿਆਈ ਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਮਿਲਟਰੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਚ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਕਟਾਵੱਡੀ ਕੀਤੀ ਆਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਰਬਲਾਟ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਹਿਮ ਗਏ ਤਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਟਰੱਕ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਕਾਇਮ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵੀ ਲੋਕ ਚੜੇ ਸੀ ਸਵਾਰ, ਕਿ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆਏ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਆਣਾ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਟਰੱਕ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮਿਆ ਪਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਅੱਗੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਆਪਦੇ ਅੱਗੇ ਟਰੱਕ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਗੱਡੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਈ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰੇ 'ਚ ਸਭ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ, ਬੱਚੇ ਬੁੱਢੇ ਸਭ ਚੜਾਏ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ 4W ਚ ਰਹਿ ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੱਕ ਵਿੱਚ, ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਚੱਕ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਉਰੇ ਪਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅੱਛਾ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ। ਨਵਾਬ ਮਮਦੂਦ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਜੋ ਰਈਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੁੱਸਾ ਜੀ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਜਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਆਟਾ ਦਾਲ ਘਿਓ ਤੱਕ, ਔਰ ਆਦਮੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿੰਨਾ ਉਧਰ ਪਕੜਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਿਲ ਵਰਤ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੇਹੱਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਵੇਖੋ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਮੀਨ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਣਜਾਣ ਆ। ਜੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਛੋਟੇ ਸੀ ਜੀ। ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਪਦੀ ਦੱਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਸਾਡੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦਾ 8-9 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ 14 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਭੇਜਿਆ, ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਸਾਡੀ ਮਾਸੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਮਾਸੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ? 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ। 14 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਬਾਹਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘੱਲਿਆ, ਦੱਸੋ ਸਰਦਾਰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਭਰ ਗਿਆ। ਮਨ ਭਰ ਗਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੈਠ ਜਾ, ਪਾਣੀ ਪਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਗੁੜ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਲਾਮਤ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰਦਾਰ ਅੱਜ ਜਿਉਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਬੰਸ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਬੇਬੇ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਬਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਸੰਖੇਪ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬੈਠੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੀ ਜਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੱਢ ਰਹੀ ਹੋਵਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਯਕਦਮ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਬੇ ਜੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੁਲੱਖਣੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜਬੰਸ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵੇਗਾ, ਆਪਦੇ ਜਵਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਰਵਾਸ ਸੀ, ਕੁਝ ਧਰਵਾਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੋਈ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਜਿਉਂਦਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਸਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਜੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੀ ਦੇ ਘਰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਘਿਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਿਲਟਰੀ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦਾਦੀ ਜੀ ਅਟਾਰੀ ਚਲੇ ਗਏ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰੋ ਵੀ ਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਾਦੀ ਜੀ ਅਟਾਰੀ ਗਿਆਨ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, 20-25 ਦਿਨ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾਦਾ ਬਾਪ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਭਰਾ, ਤੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 4 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੈਦੀ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਦਿੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਤੇ 4 ਆਦਮੀ ਆਏ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇੱਕ ਉਹ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੈਲਦਾਰ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ, ਇਹ ਆਏ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੋਲ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ 1.5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੇ ਵਿਛੜੇ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ? ਨਹੀਂ, ਮੇਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਵੈਸੇ ਰਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਤਲ ਜੇ, ਕੀ ਉਹ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ? ਨਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ, ਕੈਂਪ 'ਚ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਨਾ, ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਪ 'ਚ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਬਸਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾਗੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ। ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰਦਾਰ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਪ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਪੈਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਸਭ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਵਤਨ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਇਹਨਾਂ 2 ਆਦਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੀਤ ਗਿਆ, 1 ਸਾਲ 8 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ। ਤਾਂ
ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਰਾਜਸਥਾਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3W ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੱਡਾ ਭੇਜਿਆ। ਗੱਡੇ ਬਲਦੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਗੱਡਾ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਆਏ, ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾ ਪੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਹੋਏ, ਦਾੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਪ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੱਥ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਪੈਰ ਗਲੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਚੱਪੜਾ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਠੀਕ ਕੱਪੜੇ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੇਹੱਦ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਹੱਥ ਗਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਬੇੜੀਆਂ ਨਾਲ। ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਰੋਟੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਰੇੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਜਿਸ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੇਬੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਗਰੂਰ ਹੈ ਜੀ, ਛੋਟੀ ਭੈਣ, ਉਹ ਕੁੱਛੜ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਉਂਗਲ ਲਾਇਆ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਫੜਾਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਸਹਿਮ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਬਿਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਡਰ ਗਈ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਦਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਬੜ ਗਈ। ਮਾਂ ਨਾਲ ਦਾਦੀ ਦੋਨੋਂ ਖੜੇ ਸੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀਆ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਪੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਔਰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਪਸੀਜ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਕਾਸ਼ ਇੱਕ ਵਕਤ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਰੋਲਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਰੋਲੀ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਮ ਉਮਰ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਾਦੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਤਾਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕਦੇ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਕਦੇ 80 ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕਦੇ ਉਹ ਵਕਤ ਜਿਵੇਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਦੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਮੰਜ਼ਲ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਮੰਜ਼ਲ ਤਾਂ ਕੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ, ਬੇਹੱਦ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ। ਕੁਛ ਦਿਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ 2-3 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਜਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਵੱਜਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਜੈਲਦਾਰ ਵੱਜ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਟਕਪੂਰੇ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੈਲਦਾਰ, ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੈਲਦਾਰ ਦਾ ਘਰ ਪੁੱਛੋ, ਕਿਸੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਲੈ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਖੋ ਜੈਲਦਾਰ ਬੋਕਲਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਗਾ। ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਡਾਬ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਦਿਨ ਘਰ ਰਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕੁਛ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਨੰਬਰ ਪਵਾਏ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਵਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਸੰਮੇਵਾਲੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਦਾਦਾ ਜੀ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੈਦ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 1/8 ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ। ਕੁਝ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਤੇ ਕੁਝ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸੈਦੇਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ ਉਹ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਨੰਬਰ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 5ਵਾਂ ਤੇ 7ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਧਰ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਧਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ, 4ਥਾ 5ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ, 8ਵਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 150 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਆਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੰਡ ਕੇ ਮਿਲੀ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਬਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਰੋਟੀ ਦਾ ਲਾਲਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਜੇਵਰ ਸੀ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਖਰਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਾਮਾ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਮੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਸੀ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੱਲੀ ਕੁੜਬੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਈ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੜ ਤੇ ਪਾਈ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਚੱਕ ਤੇ ਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਠੇਕਾ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ, ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਦਾਲ ਮਿਲਦੀ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਨਾ ਨਹਿਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਨਾ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਨਾ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ। ਵੀ ਇਹ ਵੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਵੰਡਣਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਸੀ, ਗੜ੍ਹ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਸੀ, ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦਿਲ ਤਕਲੀਫ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲੇ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ। 1 ਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਮਕਾਨ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾਏ, ਭੱਜ ਤੋੜ ਕਰਕੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮਕਾਨ ਸੀ, ਕੱਚੇ ਸੀ, ਪੱਕੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ। 5-6 ਮਕਾਨ ਕਰਾਏ, ਕਈ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਣੇ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਵੋ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਫਿਰ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਉਧਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ, ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਨੇ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਐਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਿਣੀ ਆ। ਉਹ ਹੁਣੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਕੇ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਿਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚਲੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਸਿੱਖੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੇਖੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੱਪੜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਬੱਡੀ ਸਾਂ। 3-4 ਦਿਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਬੇਬੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਤੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨੀ ਗੱਲ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਂਟ ਪਈ ਮੈਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਤਾਲੀਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਕਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਕਾਇਦਾ ਕਿਤਾਬ ਪਹਾੜੇ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਓ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ 3 ਤਮਾਈ ਛਮਾਈ ਨਮਾਈ ਫਿਰ ਸਾਲਾਨਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਪੜ ਜਾਏਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰੇਗੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਚੜਾ ਦਾਂਗੀ। ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਚ ਜਾ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ, ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਦੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਈ ਕੋਟਕਪੂਰੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸੈਦੇ ਵਾਲਾ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 70 ਸਟੈਂਡਰਡ ਏਕੜ 100 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਦ ਉਹ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਘਰ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਬੌਰੀਏ ਜਾਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਸੀ ਲਿਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਘਰ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਉਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਧਰਲੇ ਵਸਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਹਾਂ, ਅਕਸਰ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਕਦੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਘਰ ਯਾਦ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਯਾਦ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਫਕੀਰ ਹਸਨ, ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ, ਮੁਕਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਮਰੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹਵੇਲੀਆਂ ਉਹੀ ਨੇ। ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਪਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਸੀ ਤੇ 10-25-30 ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਗੀਅਤ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਘਰ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਸੀ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲੀ ਲੰਘਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਤਾਏ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਫਕੀਰ ਹਸਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਈਏ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ।
1 ਸਾਲ 47 ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀ। ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਆਣ ਕੇ ਜਦ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ 8ਵੀਂ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ 7ਵੀਂ ਚ ਸੀ, ਤੇ ਏਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਕੁੱਟਦੀ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸੀ 47 ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਖੌਫ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਭੇਜਤਾ, ਧਰਮਕੋਟ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੈਂ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇਸਮਾਈ ਸਕੂਲ ਕੀਤੀ। 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦਿੱਤੇ ਔਰ +1 ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 47 ਵੀ ਦੇਖੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1984 ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵਿਆਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲਾਇਕ ਬੇਟਾ ਸਰਦਾਰ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਉਂਦਾ ਸਾੜਿਆ ਦਿੱਲੀ, ਉਸ 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਚ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੜਫਦਾ ਹੈ। ਆਪਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤਾਂ ਵੇਖੀਏ। ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਘਰ ਚ ਹੋਇਆ। 6 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਿਤਾਏ ਬਚਪਨ? 6 ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ। ਸਕੂਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੇਖਣੇ, ਗਲੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ, ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਦਰਜੀ, ਹਲਵਾਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਗੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਚ ਬਹੁਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤੇ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ, ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਮੋਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਵਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦਾ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਵਨ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਖੱਤਰੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸੀ ਤਾਦਾਦ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 80 ਘਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੁਝ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸੰਘਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਵਰਤ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਸੀ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਟ ਬੰਨੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਅਮਨ ਹੈ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵੱਟ ਤੋਂ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਵਿਹੜੇ ਤੋਂ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵੀ, ਤਾਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬੈਠਣਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਸਤੀ ਰਾਜੇ ਵੀ ਸਾਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚੌਕਸ ਰਵੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਾਪ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। 84 ਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਵੇਖੀ। ਇੰਨੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਆਪਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਵੇਖਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਣੀ ਆ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉਜਾੜਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਵੀ ਇਹ ਉਜਾੜਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਹਿਮ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉਜੜਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਉਜਾੜਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 47 ਦੇ ਹਲੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਹੱਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਸਭ ਏਕ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਢਣੋਂ ਮੋਹ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ।
ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਝ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਾਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾਲ ਘੇਰੇ ਗਏ। ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਬਚੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਸਾੜ ਫੂਕ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਦਿਨ। ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 47 ਹੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੌਮ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ਆਪਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮਗਰ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਉਜੜੇ ਆਏ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਗਏ ਨੇ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਜੜਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ। ਸਭ ਇਹ ਵੀ ਹੱਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਸਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਆ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੁਲਾਮ ਅੱਜ ਵੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿਰਫ ਆਪਦੀ ਸੱਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਆਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਚ ਵਿਆਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਰੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕੱਲੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ। ਮਗਰ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਰੁਲ ਗਈ। ਉਹ ਕਰਲਾਟ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਕਤਲੇਆਮ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਸੰਨ 47 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਸੀ? ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਆ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸਵਾਰਥ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ 62 ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਛੋਟੀ, ਚਲੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਜੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਾਤਾ। ਪਰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਲੀਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੂਈ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨੀ? ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸੀ, ਜਾਣ ਆਉਣ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਈ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ, ਚੁੱਪ ਰਹੀ, ਡਰਦੀ ਮਾਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੀ ਤਗੜਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਭੂਆ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਪ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਸੁਭਾਅ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ, ਜਦੋਂ 84 ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ। ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਭਾਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਨ 47 ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੱਚਿਓ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਡਰ ਖੌਫ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਟਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਬੇਟਾ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਸੈਟਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਟਾ ਪਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡ ਸੰਮੇ ਵਾਲੀ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਨੇੜੇ ਖੇਤ ਤੇ ਘੇਰ ਕੇ ਤੇ ਮਗਰ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ 5-4 ਬੋਰੀਆਂ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਅਸਲਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਆਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਆਟਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਘਰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ 4 ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਨੌਕਰਾਂ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਪਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਰਹਿਮ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਆਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ 84 ਵੇਲੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਪੁਲਿਸ ਐ ਆਉਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਅਵਾਰਾ ਗਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਵੇਖਦੇ ਫਲਾਣਾ ਆਇਆ ਫਲਾਣਾ ਗਿਆ ਫਲਾਣਾ। 84 ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕਹੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ, ਇਸ ਉਜਾੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 84 ਤੱਕ ਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਬਣੀ ਜਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਬਣੀ ਜਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਬਣੀ? ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਂਝਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਨਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅਗਰ ਜੇ ਲੈਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਰਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਜਾੜੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਜੜ ਕੇ ਲੋਕ ਬੁੱਕ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ, ਛੱਪੜਾਂ ਤੋਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਤੋਂ, ਨਲਕੇ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਿਛੜੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਖੂਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਦਾਦੇ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਤੜਫਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਪੁਰਖਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸੂਰ ਬਣ ਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੰਬਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਜਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਸਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਬਦਾਲੀ ਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਚੈਨ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਛੜ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ। ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਪੜਨ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ, ਜਿਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਮੈਂ ਲੰਘਦੀ ਸਾਂ, ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਮੇਰੇ ਪੁਰਖੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਾਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਂਘ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਕਤ ਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਉੱਠੀ। ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਕੁਝ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਾਂਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੋਂ 47 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਜੜੇ ਨੇ, 84 ਦੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਵੇਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕਦਮ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ, ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਹਲੇ ਵੀ ਅੱਲੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਣਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੋ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।